Choose the correct or most appropriate answer from the given options to the following questions and darken with blue or black point pen the corresponding digit 1, 2, 3, or 4 in the circle pertaining to the question number concerned in the OMR answer sheet separately supplied to you. Choose the right matching of one word substitutes with their description. Congestion, 2 collision, 3 bottleneck, 4 breakdown. A. An accident in which two vehicles hit each other. B. Situation in which roads are full of traffic. C. Occasion when a vehicle stops working. D. Place in a road where the traffic cannot pass. Answer option 4. Choose the right rearrangement of the following sentences into a meaningful paragraph. A. They are broken into small pieces called places. B. A painter once discovered something possible and valuable about this street. C. One street goes across itself one or two times. D. They turn in different directions. E. In a small part of the city west of Washington Square, the streets have gone wild. Answer option 1. EDACB. Fill in the blanks with right verb forms to make it a meaningful sentence. If you dash hard in your school days, you dash this examination today. Answer option 3. Had studied, would have cleared. Identify the part of the sentence which has an error in the following statements. Children watched A. Their aunts B. After they played C. With a newborn puppy D. Answer option 3. C. Choose the correct meaning of the italicized idiomatic expression in the following sentences. You cannot have your cake and eat it too. Italicized idiomatic expression. Have your cake and eat it. Option 3. Have it both ways. Find the correct order of the words to form a sentence. A. Travel. B. I. C. D. C and D together. E. Satish. Option 2. E. C. D. A and D. To take a leaf out of someone's book is to. Answer. Imitate somebody in a particular way. What is the meaning of the word kudos in Kudos to the Crumbs of Entrance Test? Answer. Notability. To show someone the ropes is to. Answer. Show someone what to do. From the following pairs of words, select the one which is synonymous. Answer option 2. Excess, surplus. Match the left hand column with the right hand column with the help of the codes given below. 1. A person who goes out and gets stories for newspaper. 2. A person who writes articles in newspapers and magazines. 3. A newspaper you can buy every day after about 5 p.m. 4. A magazine that children read with cartoon pictures. 5. A program on TV about animals, birds, etc. Right hand column. A nature program. B. A comic. C. An evening paper. D. A journalist. E. A reporter. Answer option 1.
Replace the underlined phrase by the correct alternative. They left no stone unturned to trace the culprits. Underlined phrase, no stone unturned. Answer, used all available means. Fill in the blank with a suitable word to make the following sentence a meaningful one. The festival is a 3 day long celebration that combines dash feast as well as dash fasting. Answer, sumptuous and rigid. Choose the right rearrangement of the following sentences into a meaningful paragraph. A. We have 10% growth rate in most areas. Our party levels are falling. B. For 50 years, we have been a developing nation. C. We are among top 5 nations of the world in terms of GDP. D. My second vision is for India's development. E. It is time we see ourselves as a developed nation. Answer option 1. Dash uranium is a dash toxic metal. Dash uranium in Australia covers 31% of Dash world's known uranium ore reserves. Answer option 1. Choose the right alternative to make it a meaningful sentence. Tea may be used to dash coffee. Answer compliment. What is the antonym of the word pious in she is a pious woman? Answer ungodly. Read the following passage carefully and answer the questions given below. Question numbers 18 to 20. When we are suddenly confronted with any terrible danger, the change of nature we undergo is equally great. In some cases, fear paralyzes us. Like animals, we stand still, powerless to move a step in fright or to lift a hand in defense of our lives. And sometimes we are seized with panic and again act more like the inferior animals than rational beings. On the other hand, frequently in cases of sudden extreme peril, which cannot be escaped by flight and must be instantly faced, even the most timid men at once, as if by miracle, become possessed of the unnecessary courage, sharp, quick apprehension, and swift decision. This is a miracle very common in nature. Man and the inferior animals alike, when confronted with almost certain death, gather resolution from despair. But there can really be no trace of so debilitating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear life. At such times, the mind is clearer than it has ever been. The nerves are steel. There is nothing felt but a wonderful strength and fury and daring. Looking back at certain perilous moments in my own life, I remember them with a kind of joy. Not that there was any joyful excitement then, but because they brought me a new experience, a new nature, as it were, and lifted me for a time above myself. The author names three different ways in which a man may react to sudden danger. What are they? Answer option 4. He may be paralyzed with fear or seized with panic, or as if by miracle become possessed of the necessary courage and face in danger.
Why does the author feel happy in the recollection of dangers faced and overcome? Answer option 1, because they brought him a new experience and lifted him above himself for a time. Select an appropriate title for the passage. Answer option 1, The Miracle of Danger. పునరావృత దశాంశ విస్తరణ 0.12 బార్ కలిగిన ఆకరణీయ సంఖ్య. ఆన్సర్ 4/33. 4 వరుస సంఖ్యలు ఏ, బి, సి మరియు డిల సగటు 35.5, అప్పుడు బి మరియు సిల లబ్ధము. ఆన్సర్ 1260. 450, 600 మరియు 900చే నిశ్శేషంగా భాగింపబడే అతి చిన్న ధన సంఖ్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1, 1800. రెండు సంఖ్యలు XYలు x:y=2:3 అవుతూ వాటి గరిష్ట సామాన్య గుణకం 900 అయితే XY ఆన్సర్ 5400. పి, క్యూ మరియు ఆర్ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు ₹8750 పంచవలెను. పి మరియు ఆర్ ఇద్దరికి పంచడానికి మొత్తానికి 1/4 భాగం క్యూకి పంచబడినది. క్యూ మరియు ఆర్ ఇద్దరికి పంచబడిన మొత్తానికి 2/5 భాగం పికి పంచబడినది. అప్పుడు పికి పంచబడిన మొత్తం. ఆన్సర్ ₹2500. రెండు సంఖ్యలు 5:7 నిష్పత్తిలో ఉన్నవి. ప్రతి సంఖ్య నుండి 8 తీసివేస్తే వాటి నిష్పత్తి 2:3 అవుతుంది. ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం. ఆన్సర్ 2240. ఒక దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు 10% తగ్గించినారు, కానీ దాని వైశాల్యం మారలేదు. అప్పుడు ఆ దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వెడల్పులో పెరుగుదల శాతం. ఆన్సర్ 11/9%. ఒక చిన్న గ్రామం యొక్క జనాభా సంవత్సరముకు 8% పెరుగును. ప్రస్తుతం ఆ గ్రామము యొక్క జనాభా సంఖ్య 23,328 అయితే 2 సంవత్సరముల క్రిందట ఆ గ్రామం యొక్క జనాభా. $20,000. ఏ, బిలు వరుసగా ₹3.5 లక్షలు, ₹6.5 లక్షల పెట్టుబడులతో వ్యాపారం ప్రారంభించారు. 6 నెలల తర్వాత ఏ వ్యాపారం నుండి తప్పుకోగా ₹7.5 లక్షలతో పెట్టుబడితో సి అనే వ్యక్తి బితో కలిశాడు. సంవత్సరాంత లాభం ₹2.4 లక్షలలో సి వాటా. ఆన్సర్ 75,000. ఏబిసి అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక కంపెనీని ప్రారంభించినారు. ముగ్గురు కలిసి కంపెనీలో పెట్టిన మొత్తం ₹5,20,000. బి కంటే 40,000 ఎక్కువ. బి కంటే 40,000 ఎక్కువ ఏ. సి కంటే ₹60,000 ఎక్కువ బి కంపెనీకి ఇచ్చారు. కంపెనీకి ₹1,95,000 లాభం వస్తే సికి వచ్చే వాటా ఎంత? ఆన్సర్ 45,000. కే సంఖ్యల మొత్తం 2,000 మరియు వాటి సగటు 50. ఆ సంఖ్యలకు 91 కూడా జోడిస్తే కొత్త సగటు.
ఆన్సర్ 51. 6 సంవత్సరముల పూర్వము ముగ్గురు సభ్యులు కుటుంబం యొక్క సగటు వయసు 29 సంవత్సరములు. దీని తర్వాత ఆ కుటుంబంలో ఒక బిడ్డ పుట్టెను. ఈ రోజున అంటే ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం యొక్క సగటు వయసు 25 సంవత్సరములు. ఈ రోజున ఆ బిడ్డ వయసు 5 సంవత్సరములు. ఒక దుకాణదారునికి ఒక టీవీ యొక్క కొనుగోలు ధర రూపాయలు 22,000. అతను ఆ టీవీ ధరను 15% పెంచినాడు. ఆ తర్వాత ఆ టీవీ ధరని 20% తగ్గించి అమ్మినాడు. ఆ దుకాణదారునికి వచ్చిన నష్ట శాతం 8%. ఒక దుకాణదారుడు ఒక మొబైల్ను 8% లాభంతో రెండవ దుకాణదారునికి అమ్మినాడు. రెండవ దుకాణదారుడు 6% లాభంతో మూడవ దుకాణదారునికి అమ్మినాడు. మూడవ దుకాణదారుడు రూపాయలు 2,862లకు ఈ మొబైల్ కొంటే మొదటి దుకాణదారునికి ఈ మొబైల్ యొక్క అసలు ధర ఆన్సర్ 2,500. రూపాయలు 12,000ను సంవత్సరానికి 12% సాధారణ వడ్డీకి ఇచ్చిన టీ సంవత్సరాలలో అది రూపాయలు 16,320 అయితే టీ విలువ ఆన్సర్ 3 సంవత్సరాలు. సంవత్సరానికి 8% వడ్డీతో 2 సంవత్సరములలో సొమ్ము రూపాయలు ఏకి చక్రవడ్డీ సాధారణ వడ్డీల మధ్య వ్యత్యాసము రూపాయలు 800. అప్పుడు సొమ్ము ఏ రూపాయలలో ఆన్సర్ 1,25,000. మోహన్ ఒక పరిక్రమను 40 గంటలలో బాగు చేయగలడు. రామ్ అదే పరికరమును 30 గంటలలో బాగు చేయగలడు. మోహన్ మరియు రామ్ కలిసి ఆ పరికరముపై 8 గంటల సేపు పని చేసిన తరువాత మోహన్ పని వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయుటకు రామ్ తీసుకునే సమయము ఆన్సర్ 16 గంటలు. ఏ అను వ్యక్తి ఒక పనిని 20 రోజులలో పూర్తి చేయగలడు. ఆ పనిని అతను 5 రోజులు చేసి మానివేశాడు. మిగతా పనిని బి అను రెండవ వ్యక్తి 9 రోజులలో పూర్తి చేశాడు. ఏ మరియు బి కలిసి పని చేస్తే ఎంత కాలంలో పని పూర్తి చేస్తారు? ఆన్సర్ 7.5 రోజులు. 80 మీటర్ల పొడవు గల ఒక రైలు 108 km/h వేగంతో వెళ్ళుచున్నది. 130 మీటర్ల పొడవు గల ఒక ప్లాట్ఫామ్ను దాటి వెళ్ళుటకు ఆ రైలు తీసుకునే సమయము ఆన్సర్ 7 సెకండ్లు. 100 మీటర్లు మరియు 80 మీటర్ల పొడవు గల 2 రైళ్లు ఒకే వైపు వరుసగా 80 కిలోమీటర్లు గంటకు 80 కిలోమీటర్లు మరియు 60 కిలోమీటర్లు వేగంతో వెళ్ళుచున్నవి. మొదటి రైలు రెండో రైలును దాటి వెళ్ళుటకు కావలసిన సమయము 32 నిమిషాల 4 సెకండ్లు. 6 పురుషులు 3 స్త్రీల నుండి 6 సభ్యులు ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. కనీసం ఒక స్త్రీ ఉండేటట్లు ఏర్పడే సంఘాల సంఖ్య ఆన్సర్ 83. క్రింద ఇవ్వబడిన సమాచారంను ఉపయోగించి 42 నుండి 44 వరకు ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఒకే కాలేజీలో మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ మరియు డ్రాయింగ్లలో సోమవారం నుండి శనివారం వరకు పరీక్షలు పెట్టాలి. ఈవీఎస్ పరీక్ష పెట్టిన రోజున మ్యాథమెటిక్స్ పరీక్ష పెట్టాలి. మంగళవారం రోజున కెమిస్ట్రీ పరీక్ష పెట్టరాదు.
డ్రాయింగ్ పరీక్ష పెట్టిన తర్వాత రోజున ఫిజిక్స్ పరీక్ష పెట్టాలి. శుక్రవారం రోజున ఇంగ్లీష్ పరీక్ష పెట్టాలి, కానీ ఫిజిక్స్ పరీక్ష పెట్టిన రోజు తర్వాతి రోజు కాదు. శనివారం రోజున ఈవీఎస్ పరీక్ష పెట్టకూడదు. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వండి. సోమవారం రోజున జరిగే పరీక్ష ఏది? డ్రాయింగ్. ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఏ పరీక్షలకు మధ్యన ఇంగ్లీష్ పరీక్ష జరుగుతుంది? ఆన్సర్ ఈవీఎస్ మరియు కెమిస్ట్రీ. మ్యాథమెటిక్స్ మరియు ఈవీఎస్ పరీక్షలు ఏ రోజులలో జరుగుతాయి? ఆన్సర్ బుధవారము మరియు గురువారము. పట్టిక 1లో 2 ఘనముల వక్రతలీయావరణముల నిష్పత్తులు ఇవ్వబడినవి. పట్టిక 2లో వాటి ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తులు ఇవ్వబడినవి. వాటిని జతపరచండి. జాబితా 1 A1:16, B1:25, C1:9. జాబితా 2 1 ఆప్షన్ 1 1:1 125, 2 1:27, 3 1:36, 4 1:64. సరైన జోడి ఆప్షన్ 1. క్రింది వాటిని జతపరచండి. జాబితా 1 A రేడియో ప్రసారాలు, B సముద్ర మరియు సంచార సాధనాలు, C టీవీ ప్రసారాలు, D ఉపగ్రహ సమాచారం. జాబితా 2 1 LF బ్యాండ్, 2 HF బ్యాండ్, 3 SHF బ్యాండ్, 4 VHF బ్యాండ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. ఈ క్రింది ప్రవచనములు చదవండి. ఏ కంపన శక్తి స్థాయిల్ని ఉత్తేజపరిచి యానకములోని అణువుల కాంతిని పరిక్షేపణము చెందించడాన్ని రామన్ ప్రభావము వివరిస్తుంది. బి ఒక నిత్యత్వ నియమము అనునది ఒక పరికల్పన మరియు నిరూపించబడలేనిది, కానీ ప్రయోగాల ద్వారా దానిని నిర్ధారించవచ్చు. సి ఖగోళ మరియు భౌగోళిక ప్రదేశంలో ఒకే గమన మరియు గురుత్వ సూత్రాలను అనువర్తించలేమని సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ నిరూపించాడు. ఆన్సర్ 3. ప్రతిపాదన. విద్యుత్ మోటార్ యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తుంది. కారణము అన్యోన్య ప్రేరకత్వము సూత్రంపై విద్యుత్ మోటార్ పనిచేస్తుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. A మరియు R రెండు తప్పు. మూసివేసిన ఒక పాత్ర సగం వరకు నీటితో నింపబడింది. దాని పై భాగంలో ఒక రంధ్రం ఉంది మరియు ఈ రంధ్రం ద్వారా గాలిని బయటకు తోడేశారు. అప్పుడు A ద్రవం యొక్క సాంద్రత తగ్గుతుంది, B నీటి తలం వద్ద పీడనం తగ్గుతుంది, C పాత్రలో నీటి మట్టం పెరుగుతుంది, D పాత్ర అడుగున నీరు కలిగించే బలం తగ్గుతుంది. పైన ఇచ్చిన ప్రవచనములలో ఏవి సరైనవి? ఆన్సర్ B మరియు Dలు సరైనవి. కాంతి గాలి నుండి నీటిలోకి ప్రయాణించినప్పుడు ఈ క్రింది వానిలో ఏది మార్పు చెందనిది? ఆన్సర్ పౌనఃపున్యము 1. గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఫెర్రో అయస్కాంత ధర్మాన్ని చూపించే మూలకాలు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3.
క్రింది వాటిలో ఫ్లెక్సీ గాజు తయారీలో ఉపయోగించున్నది ఏది? ఆన్సర్ మిథైల్ మిథాక్రిలేట్. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1. ఏ కాలుష్యరహిత వాననీటి పిహెచ్, బి టెఫ్లాన్, సి బ్యూనఎన్, డి పాలిస్టైరీన్. జాబితా 2. అచ్చుపోసిన పాత్రలు. 2 హోస్ పైప్, 3 5.6, 4 రంగులు, 5 కందెన పదార్థం. సరైన సమాధానం ఆప్షన్ 1. బెరిబెరి అను వ్యాధి ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది. ఆన్సర్ B1. మాంసం మరియు చేపలను శుద్ధి చేయటానికి వాడే సమ్మేళనము. ఆన్సర్ అసిటిక్ ఆమ్లం. క్రింది వాణిని జతపరచుము. జాబితా 1. ఏ ఫ్లవర్ సేవర్ టొమాటో, బి గోల్డెన్ రైస్, సి రౌండ్ ఆఫ్ రెడీ సోయా చిక్కుడు, డి బీటి పత్తి. జాబితా 2. 1 కీటకాల ప్రతిరోధకత, 2 గుల్మనాశకుల ప్రతిరోధకత, 3 ఎక్కువ విటమిన్ ఏ, 4 పక్వతలో ఆలస్యం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. ట్రాంక్విలైజర్కు ఉదాహరణ. ఆన్సర్ డైజిపామ్. అణుకత్తెరలుగా అభివర్ణించబడే ఎంజైమ్ ఏది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. రిస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్. ప్రతిపాదన. జలపాతం యొక్క పాదం వద్ద ఉన్న నీరు, శిఖరం వద్ద ఉన్న నీటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎల్లప్పుడూ వేరుగా ఉంటాయి. కారణం, కిందికి పడుతున్నప్పుడు శిఖరం వద్ద గల నీటి స్థితిజ శక్తి ఉష్ణశక్తిగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఆన్సర్ ఏ మరియు ఆర్ రెండు సరైనవే మరియు ఏకు ఆర్ సరి అయిన వివరణ. ప్రతిపాదన. నీలికాంతిలో కంటే ఎరుపు కాంతిలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ రేటు ఎక్కువ. కారణం, ఎరుపు ఫోటాన్ శక్తి నీలి ఫోటాన్ శక్తి కంటే ఎక్కువ. ఆన్సర్ ఏ సరి అయినది కానీ ఆర్ సరి అయినది కాదు. క్రింది వాటిని జతపరచండి. వివిధ దృక్సాధనాలు ఏర్పరిచే అంతిమ ప్రతిబింబము. జాబితా 1. ఏ సరళ సూక్ష్మదర్శిని, బి భౌగోళిక దూరదర్శిని, సి సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని, డి ఖగోళ దూరదర్శిని. జాబితా 2. 1 మిథ్య నిఠారు చిన్నది, 2 మిథ్య తలకిందులైన చిన్నది, 3 మిథ్య మరియు పెరిగిన, 4 ఆవర్ధనము చెందిన మిథ్య మరియు తలక్రిందులైన. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. క్రింది వాణిని జతపరచండి. జాబితా 1. ఏ ఓజోన్ క్షీణత, బి హరిత గృహ ప్రభావం, సి అమెరికాలోని 3 మైల్ ద్వీపం, డి టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్, ఈ పక్షులలోని కాల్షియం జీవక్రియపై ప్రభావం. జాబితా 2. 1 రేడియోధార్మిక వ్యర్థాలు, 2 గుర్రపు డెక్క ఆకుమొక్క, 3 అధిక గాఢత DDT వల్ల, 4 క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్లు,
5 కార్బన్ డయాక్సైడ్ మరియు మీథేన్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. ఏ మరియు బి ప్రతిజనకాలను కలిగి ఎటువంటి ప్రతిరక్షకాలు లేనటువంటి వ్యక్తి ఏ రకమైన రక్త వర్గానికి చెందుతాడు? ఆన్సర్ ఏబి. మానవులోని చర్మపు రంగు దీనికి ఉదాహరణ. ఆన్సర్ బహుజన్య అనువంశికత. రక్తపు ప్రతి ఘన మిల్లీమీటర్లలో ఉండే రక్త కణాల సంఖ్యను ఆరోహణ క్రమంలో తెలుపుము. ఏ బేసోఫిల్స్, బి లింఫోసైట్స్, సి ఇస్నోఫిల్స్, డి న్యూట్రోఫిల్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. శబ్ద కాలుష్యం ప్రకారం మానవుని చెవిలో నొప్పి కలిగించే స్పర్శకు ప్రేరణ హద్దు ఎంత? ఆన్సర్ 120 డెసిబెల్లు. జతపరచుము. జాబితా 1. ఏ గంగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక, బి వాయు కాలుష్య నివారణ మరియు నియంత్రణ చట్టం, సి పర్యావరణ సంరక్షణ చట్టం, డి జల కాలుష్య నివారణ మరియు నియంత్రణ చట్టం. జాబితా 2. 1 1986, 2 1974, 3 1985, 4 1980, 5 1981. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1. ఏ కార్బన్ డయాక్సైడ్, బి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, డి కార్బన్ CO. జాబితా 2. 1 భవనాలు, చారిత్రక కట్టడాల త్వరగా శిథిలమగుట, 2 ఆకులపై భాగంలో కణజాల క్షయ మచ్చలు ఏర్పడుట, 3 తలనొప్పి మసకబారిన దృష్టిని కలిగించుట, 4 హరితగృహ ప్రభావం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. క్రింది ప్రవచనములను అధ్యయనం చేయండి. ఏ అరణ్య ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క సంఖ్యాపర పిరమిడ్ నిటారుగా ఉంటుంది. బి ఆహారపు గొలుసులో ప్రాథమిక వినియోగదారులు శాకాహారులు. సి పరాన్నజీవుల ఆహార గొలుసులో సంఖ్యా పిరమిడ్ తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. డి శక్తి పిరమిడ్ ఎప్పుడూ తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. సరియైన ప్రవచనములు గుర్తించుము. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి. ఏ స్ట్రాటోస్పియర్లో యువి కిరణాల చర్యల వల్ల CFC అణువుల నుంచి క్లోరిన్ పరమాణువుల విడుదల అవుతాయి. బి UVA కిరణాలు DNAని దెబ్బతీసి ఉత్పరివర్తనాలు ప్రేరేపిస్తాయి. సి UVB కిరణాల వల్ల చర్మం ముడతలు పడటం, చర్మ కణాలు దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. డి UVC కిరణాల వల్ల కార్నియా దెబ్బతిని స్నో బ్లైండ్నెస్ వచ్చును. సరి అయిన ప్రవచనములు గుర్తించుము. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మరియు సి. క్రింది వాటిని జతపరచండి. జాబితా 1. ఏ మృచ్ఛకటిక, బి ముద్రారాక్షసము, సి అమరకోశము, డి బృహత్ సంహిత. జాబితా 2. 1 విశాఖదత్తుడు, 2 శూద్రకుడు, 3 వరాహమీరుడు, 4 అమరసింహుడు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. ప్రతిపాదన. రెండవ పులికేశిని హర్షవర్ధుని ఓడించాడు. కారణం ఉత్తర భారతదేశంలో తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించాలనుకున్నాడు.
ఆన్సర్ ఏ నిజము మరియు ఆర్ తప్పు. క్రింది వారిలో ఎవరు బౌద్ధ సంఘంలో సభ్యులు కావడానికి అర్హులు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 బి మరియు డి. సరి అయిన జతను గుర్తించండి. 1 మీరు రక్తాన్ని ఇవ్వండి నేను మీకు స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇస్తాను మహాత్మా గాంధీ. 2 సాధించు లేదా మరణించు సుభాష్ చంద్రబోస్. 3 అహింస ద్వారా స్వాతంత్ర్యం మన లక్ష్యంగా ఉండాలి జవహర్లాల్ నెహ్రూ. 4 స్వాతంత్ర్యం నా జన్మ హక్కు గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే. 3 అహింస ద్వారా స్వాతంత్ర్యం మన లక్ష్యంగా ఉండాలి జవహర్లాల్ నెహ్రూ. క్రింది వాణిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ అది చెన్నలూరు, బి అరప్ప, సి అరికెమేడు, డి భీంబెట్కా. జాబితా 2 1 రాతిపై చిత్రాలు, 2 రోమ్తో వ్యాపారం, 3 బృహత్ శిలాయుగం, 4 తామ్రరాతి యుగం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. అగ్రహారమునగా నేమి? ఆన్సర్ బ్రాహ్మణులకిచ్చు భూదానం. ప్రతిపాదన సముద్రగుప్తుడు వీణ వాయిస్తున్నట్లుగా కొన్ని బంగారు నాణెములపై ముద్రించారు. కారణం ఆయన సంగీతంలో నిపుణుడు. ఆన్సర్ ఏ మరియు ఆర్ నిజము మరియు ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ. క్రింది వాణిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ పారమారులు, బి సోలంకిలు, సి చందేలులు, డి కాలచూరీలు. జాబితా 2 1 జయసింహ సిద్ధరాజు, 2 భోజుడు, 3 గంగయ్య దేవుడు, 4 యశోవర్మ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన చోళుల కాలం నాటి పాలనా భాగములను అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. ప్రతిపాదన భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అంటరానితనాన్ని నిషేధించలేకపోయింది. కారణం భారతీయ సమాజంలోని సనాతన వర్గాలలో వ్యతిరేకత పెరుగుతుందని భయపడింది. ఆన్సర్ ఏ మరియు ఆరు రెండు నిజము మరియు ఆర్కు ఏకు సరి అయిన వివరణ. క్రింది వానిలో ఏ వాక్యం సరి అయింది కాదు? ఆన్సర్ ఖుస్రు నూర్జహాన్ జుంటాలలో సభ్యుడు. క్రింది వాణిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ గుల్బదన్ బేగం, బి అబుల్ ఫజల్, సి నిజాముద్దీన్ అహ్మద్, డి దారాషికు. జాబితా 2 1 సాకినాథ్ ఉల్ ఔలియా, 2 హుమాయూన్ నామా, 3 తబాకత్ హీ అక్బారీ, 4 ఆయిన్ ఇక్బారీ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. ఈ క్రింది వాటిలో తప్పుగా జతపరిచింది. 1 సత్యశోధక్ సమాజ్ జ్యోతిబా పూలే, 2 ఎస్ఎన్డిపి యోగం పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్, 3 బహిష్కృత భారత్ బిఆర్ అంబేద్కర్, 4 సాధారణ బ్రహ్మ సమాజ్
పండిత శివనాథ శాస్త్రి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 ఎస్ఎన్డిపి యోగం పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్. 1856లో ఏ కారణముపై లార్డ్ డల్హౌసీ ఔధ్ సంస్థానము ఆక్రమించెను? ఆన్సర్ దుష్పరిపాలన. ప్రతిపాదన: బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా యానీ బెసెంట్ హోమ్ రూల్ ఉద్యమాన్ని నడిపారు. కారణం: ఆమె భారతీయులందరినీ ఒకే ఛత్రం కిందికి చేర్చాలని ఆకాంక్షించింది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 ఏ మరియు ఆర్ నిజము మరియు ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ. పూణేలో ఒక వితంతు శరణాలయాన్ని స్థాపించి 1893లో ఒక వితంతువును వివాహమాడినదెవరు? ఆన్సర్ డికే కార్వే. క్రింది వాటిలో తప్పుగా జతపరిచింది ఏది? 1 వెల్లూరు తిరుగుబాటు 1802, 2 సిపాయి తిరుగుబాటు 1857, 3 రాయల్ ఇండియన్ నేవీ తిరుగుబాటు 1946, 4 సంతాల్ తిరుగుబాటు 1855. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 వెల్లూరు తిరుగుబాటు. ఈ క్రింది వాటిలో తప్పుగా జతపరిచింది ఏది? 1 మింటో మార్లే సంస్కరణలు 1909, 2 మాంటెగ్ ప్రకటన 1917, 3 గాంధీ ఇర్విన్ సంధి 1931, 4 క్రిప్స్ రాయబారం 1940. ఆన్సర్ 4 క్రిప్స్ రాయబారం 1940. మద్రాస్ నుండి ప్రచురింపబడిన మొదటి సాయంత్రపు ఆంగ్ల దినపత్రిక? మద్రాస్ మెయిల్. క్రింది వాణిని జతపరచండి. జాబితా 1 ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా, బి హిస్టరీ ఆఫ్ మిడీవల్ ఇండియా, సి హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా, డి హిస్టరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. జాబితా 2 1 కేఏ నీలకంఠ శాస్త్రి, బి బిపిన్ చంద్ర, 3 రోమిలా థాపర్, 4 సతీష్ చంద్ర. ఈ క్రింది ప్రవచనములను చదువుము. ఏ మన పర్యావరణంలో నత్రజని వాయువు గాఢత అత్యధికంగా ఉన్నది. బి పప్పు ధాన్యాలను అధికంగా ఉత్పత్తి చేయు రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్. సి లోక్టాక్ సరస్సు మేఘాలయలో ఉంది. సరి అయిన సమాధానం ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ 4 సి తప్పు కానీ ఏ మరియు బి సరైనవి. క్రింది వాణిలో సరి అయిన ప్రవచనము ఏది? 1 భూటాన్ మరియు మయన్మార్లతో పశ్చిమ బెంగాల్ సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నది. 2 చైనా మరియు నేపాల్తో సిక్కిం సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నది. 3 బంగ్లాదేశ్ మరియు భూటాన్లతో త్రిపుర సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నది. 4 చైనా మరియు నేపాల్తో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నది. ఆన్సర్ 2 చైనా మరియు నేపాల్తో సిక్కిం సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నది. క్రింది వాణిని జతపరచండి. జాబితా 1 ఏ అరావళి పర్వతములు, బి నీలగిరి పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరం, సి మహేంద్రగిరి పర్వతములు, డి పశ్చిమ కనుమలు. జాబితా 2 1 తూర్పు కనుమలు, 2 కందేశ్ పర్వతములు, 3 దొడబెట్ట, 4 మాల్వా పీఠభూమి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము. ప్రతిపాదన: 1991 నుండి భారతదేశ జనాభా పెరుగుతూ 2011 సంవత్సరం నాటికి సుమారుగా 125 కోట్లకు చేరింది. కారణం: 1991 నుండి భారతదేశంలో
ఆరోగ్య సౌకర్యాలు మెరుగుపడటం వలన మరణాల రేటు బాగా తగ్గిపోయింది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 ఏ మరియు ఆర్ ఒప్పు కానీ ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ కాదు. ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ సియాచిన్ హిమానది, బి బుండీ హిల్స్, సి సత్పుర పర్వతములలో ఎత్తైన బిందువు, డి శివాలిక్ పర్వత శ్రేణి. జాబితా 2 1 మాల్వా పీఠభూమి, 2 మిషిమి పర్వతములు, 3 కారాకోరం శ్రేణులు, 4 మహదేవో పర్వతములు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. క్రింది ప్రకటనలో చదువుము. ఏ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో శివాలిక్ పర్వతం శ్రేణులు మిషిమి కొండలు అంటారు. బి మినికాయ్ ద్వీపాలు అరేబియా సముద్రంలో ఉన్నాయి. సి కొనిఫర్ కలపను కాగితపు తయారీలో ముడి పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు. సరి అయిన సమాధానం ఏబి. ఆప్షన్ 2 ఏబి మరియు సి ఉప్పు. స్వర్ణ చతుర్భుజ జాతీయ రహదారి మార్గము క్రింద నగరాలను కలుపును. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3 చెన్నై, కోల్కతా, ఢిల్లీ, ముంబై. క్రింది ప్రవచనములు చదవండి. ఏ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థలో మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ కల్పించి మొదటి రాష్ట్రం బీహార్. బి లోక్సభలో షెడ్యూల్ కుల సభ్యులకు రిజర్వేషన్ చేయబడిన స్థానాలు 84. సి లోక్సభలో షెడ్యూల్ తెగల సభ్యులకు రిజర్వేషన్ చేయబడిన స్థానాలు 41. సరి అయిన సమాధానం ఆప్షన్ 3 ఏ మరియు బి ఉప్పు కానీ సి తప్పు. జతపరచండి. జాబితా 1 ఏ వెనుకబడిన తరగతుల జాతీయ కమిషన్, బి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కమిషన్, సి జాతీయ షెడ్యూల్ తెగల కమిషన్, డి జాతీయ మహిళా కమిషన్. జాబితా 2 1 జస్టిస్ కుల్దీప్ సింగ్, 2 జస్టిస్ వి ఈశ్వరయ్య, 3 డాక్టర్ రామేశ్వర్ ఓరాన్, 4 లలిత కుమార్ మంగళం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. క్రింది ప్రవచనములు పరిగణించుము. ఏ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని రాష్ట్రపతి నియమించును. బి గ్రామసభ రాజ్యాంగ సంస్థ. సి న్యాయశాఖ నుండి కార్యనిర్వహణ శాఖ వేరు చేయడము ప్రభుత్వ రాజతంత్రంలో ఒక ఆదేశిక సూత్రం. పై ప్రవచనములలో ఏవి సరి అయినవి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 ఏ, బి మరియు సి. ప్రతిపాదన పారే నీళ్లు మరియు పవనాల మూలంగా భూమి యొక్క పైపొర కొట్టుకుపోవటాన్ని భూక్రమక్షయం అంటారు. కారణం ఒండ్రుమట్టి నేలలు సారవంతంగా ఉండి అన్ని రకాల పంటల సేద్యానికి అనువుగా ఉంటాయి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 ఏ మరియు ఆర్ వైయక్తికంగా ఒప్పు కానీ ఆర్ ఏకి సరి అయిన వివరణ కాదు. ప్రతిపాదన విత్త బిల్లును రాష్ట్రపతి తిరిగి పార్లమెంటుకు పంపించలేడు. కారణం రాష్ట్రపతి అనుమతితో విత్త బిల్లు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టబడును. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 ఏ మరియు ఆర్ ఉప్పు మరియు ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ.
మంత్రిమండలి ఏర్పాటు దీనితో ఆరంభం అవుతుంది. ప్రధానమంత్రి నియామకముతో. క్రింది వాటిని జతపరచుము. ఏ మొదటి ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్, బి మొదటి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, సి మొదటి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి, డి భారత ప్రణాళికా సంఘం మొదటి అధ్యక్షుడు. జాబితా 2 1 హెచ్.జె. కానియా, 2 జవహర్లాల్ నెహ్రూ, 3 కె.సి. నియోగి, 4 సుకుమార్ సేన్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. క్రింది ప్రవచనములను పరిగణించుము. ఏ కాలుష్య రుసుమును విధించిన మొదటి రాష్ట్రము ఢిల్లీ, బి కేంద్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ధి వ్యయంలో రక్షణ వ్యయం ఒక భాగం, సి వస్తువుల ఉత్పత్తిపై విధించే పన్నును ఎక్సైజ్ సుంకం అంటారు. వీటిలో ఏ ప్రవచనాలు ఒప్పు? ఆన్సర్ ఏ మరియు సి. జనాభాలో పనిచేయగల వయసు ఉన్నవారి వాటా పెరగటం మూలంగా ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పెరగటాన్ని జనాభా సంబంధ ప్రయోజనం అంటారు. కారణం, ఉపాధి కల్పించిన ఆర్థిక వృద్ధి సామాజిక శాంతికి దారితీస్తుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. ఏ మరియు ఆర్ ఒప్పు, కానీ ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ కాదు. ప్రతిపాదన. సమాఖ్య దేశంలో పౌరుల సాధారణంగా ద్వంద్వ పౌరసత్వంని కలిగి ఉంటారు. భారతదేశం ఒక సమాఖ్య దేశం అయినప్పటికీ భారత పౌరులు ఏక పౌరసత్వం కలిగి ఉంటారు. కారణం, విచ్ఛిన్నకర శక్తులను అణిచివేసి జాతీయ సమైక్యతను కాపాడే లక్ష్యంలో భారతదేశం ఒక ఏక పౌరసత్వ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. ఏ మరియు ఆర్ వైయక్తికంగా ఒప్పు మరియు ఆర్ ఏకి సరి అయిన వివరణ. క్రింది ప్రవచనములలో ఏది తప్పు? కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్. ఆప్షన్ 2. కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ. 3 కేంద్ర బడ్జెట్పై తుది నిర్ణయం లోక్సభదే. 4 రాయితీల అభివృద్ధేతర వ్యయంలో భాగము. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్. క్రింది వాటిని జతపరచండి. జాబితా 1. ఏ సర్వోదయ ప్రణాళిక 1950, బి బొంబాయి ప్రణాళిక 1944, సి ప్రజా ప్రణాళిక 1944, డి గాంధీయుత ప్రణాళిక 1944. జాబితా 2 1 పారిశ్రామికవేత్తలు, 2 శ్రీమన్నారాయణ అగర్వాల్, 3 జయప్రకాష్ నారాయణ్, 4 ఎంఎన్ రాయ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. క్రింది వాణిని జతపరచండి. జాబితా 1. ఏ సామాజిక ప్రగతి సూచిక, బి స్థూల జాతీయ సంతోష సూచిక, సి మానవ అభివృద్ధి సూచిక, డి భౌతిక మన్నిక జీవన సూచిక. జాబితా 2 1 తలసరి స్థూల దేశీయోత్పత్తి, 2 శిశు మరణాల రేటు, 3 మానవ ప్రాథమిక అవసరాలు, 4 ఆధ్యాత్మిక మరియు సాంస్కృతిక అంశాలు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. ఈ క్రింది ప్రవచనములను చదువుము. ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు గుజరాత్ రాష్ట్రాలు సమాన సంఖ్యలో రాజ్యసభ స్థానములు కలిగి ఉన్నవి. బి రాజస్థాన్ మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాలు సమాన సంఖ్యలో లోక్సభ స్థానములు కలిగి ఉన్నవి. సి లోక్సభ ఉప సభాపతిని సభాపతి నియమించును.
ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 ఏ ఒప్పు కానీ బి మరియు సి తప్పు. క్రింది వాటిలో గణతంత్ర దినోత్సవం 2016లో కవాతులో పాల్గొన్నవారు ఎవరు? ఆన్సర్ ఫ్రాన్స్ సైనికులు. క్రింది వానిలో సరైన జతలు ఏవి? పుస్తకము మరియు రచయిత. ఏ ది ఇమామ్ మరియు ది ఇండియన్, రచయిత అమితావ్ ఘోష్. బి ది షాడో లైన్స్, చేతన్ భగత్. సి టూ లైవ్స్, విక్రమ్ సేథ్. డి వార్టాక్, అమితాబ్ భట్టాచార్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 ఏ మరియు సి. ఈ క్రింది ప్రవచనములలో సరి అయినది కానిది ఏది? 1 పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడింది. 2 కేబినెట్ తీర్మానం ద్వారా నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడింది. 3 నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ఉపాధ్యక్షుడు అరవింద్ పాన్గారియా. 4 నీతి ఆయోగ్ సంస్థ అధ్యక్షుడు ప్రధానమంత్రి. సరి అయినది కానిది పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడినది. జాతీయ న్యాయ నియామకాల కమిషన్ ఎన్జేఏసీ చట్టము చెల్లదని తీర్పునిచ్చిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అధ్యక్షుడు. ఆన్సర్ జస్టిస్ జేఎస్ కెహార్. క్రింది వారిలో రాజ్యసభ సభ్యులుగా నియమించబడిన వారు ఎవరు? ఆన్సర్ కేటీ తులసి, కె పరాశరన్. క్రింది ప్రవచనంలో చదవండి. ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని స్పీకర్ నియమించును. బి లోక్సభలో 2 సభ్యులను స్పీకర్ నియమించును. సి స్పీకర్ తన రాజీనామాను రాష్ట్రపతికి సమర్పించును. పై ప్రవచనాలలో ఏది తప్పు? ఆన్సర్ బి మరియు సి. క్రింది వాణిని జతపరచండి. జాబితా 1 కేంద్ర మంత్రులు 2016 ఫిబ్రవరి మరియు వాటి శాఖలు. ఏ అరుణ్ జైట్లీ. బి అనంత కుమార్. సి చౌదరి బీరేంద్ర సింగ్. డి దావర్ చాంద్ గెహ్లాట్. శాఖలు. ఆప్షన్ 1 పంచాయతీరాజ్. 2 సామాజిక న్యాయము మరియు సాధికారత. 3 సమాచార మరియు ప్రసారము. 4 రసాయనాల మరియు ఎరువుల. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. క్రింది వాణిని జతపరచము. జాబితా 1 రాష్ట్రము. జాబితా 2 ముఖ్యమంత్రి. జాబితా 1 రాష్ట్రం. ఏ గోవా. బి నాగాలాండ్. సి మిజోరాం. డి ఉత్తరాఖండ్. జాబితా 2 ముఖ్యమంత్రులు. 1 హరీష్ రావత్. 2 లాల్ తన్హవాలా. 3 లక్ష్మీకాంత్ పర్సేకర్. 4 టిఆర్ జలాంగ్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. క్రింది వారిలో లోక్సభ స్పీకర్గా ఉన్నవారు లేదా ఉంటున్నవారు? ఏ సోమనాథ్ చటర్జీ. రవిరే మనోహర్ జోషి. బి పిఎస్ సంగ్మా. మురళీ మనోహర్ జోషి. అర్జున్ సింగ్. సి శ్రీమతి సుమిత్రా మహాజన్. శ్రీమతి మైరా కుమార్. శివరాజ్ పాటిల్. డి బలరాం జాకర్. జయరాం రమేష్. కేఎస్ హెగ్డే. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 ఏ మరియు సి. క్రింది ప్రవచనములను చదవండి. ఏ ప్రస్తుత అటార్నీ జనరల్ ముకుల్ రోహత్గి
బి. అటార్నీ జనరల్ను భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియమించును. సి. అటార్నీ జనరల్ పదవీ కాలం 6 సంవత్సరములు. పైన ఇవ్వబడిన ప్రవచనములలో ఏవి సరియైనవి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 ఏ మాత్రమే. బ్రిక్స్ 6వ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో సభ్య దేశాలు ఏవి? ఆన్సర్ రష్యా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా, చైనా మరియు బ్రెజిల్. క్రింది ప్రవచనములలో ఏవి ఒప్పు? ఏ. 14వ ఆర్థిక సంఘము అధ్యక్షుడు డాక్టర్ వైవి రెడ్డి. బి. 14వ ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రాలకు 42% నిధులు కేటాయింపును సిఫారు చేసినది. సి. ఆర్థిక సంఘమును కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నియమించును. ఆన్సర్ ఏ మరియు బి. ప్రతిపాదన: ప్రజా ప్రయోజనాల వ్యాజ్యము ప్రజల ప్రయోజనాలను రక్షించును. కారణం: ప్రజా ప్రయోజనాల వ్యాజ్యములను అనుమతించుటకు ఉన్నత న్యాయస్థానములకు విచక్షణ అధికారము కలదు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 ఏ మరియు ఆర్లు ఒప్పు, కానీ ఏకు ఆర్ సరియైన వివరణ కాదు. ఏ సంఘటన తర్వాత భారత పార్లమెంట్ నిర్భయ చట్టాన్ని ఆమోదించింది? ఆన్సర్ మహిళా ఫిజియోథెరపిస్ట్ను ఢిల్లీలో సామూహిక మానభంగం సంఘటన. గూగుల్ భాగస్వామ్యముతో రైల్టెల్ వారు ఉచిత వైఫై సేవలను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ ముంబై. పిలాటస్ PC-7 శిక్షణ విమానాన్ని భారతదేశం ఏ దేశం నుంచి కొన్నది? ఆన్సర్ స్విట్జర్లాండ్. 2014 ప్రపంచ పురుషుల ఫుట్బాల్ కప్ను గెలుచుకున్న దేశం? ఆన్సర్ జర్మనీ. అత్యధిక ఓటర్ల సంఖ్య ఉన్న లోక్సభ నియోజకవర్గము ఉన్న రాష్ట్రం? ఆన్సర్ తెలంగాణ. 2015 ఫీఫా మహిళల ప్రపంచ కప్ను గెలుపొందిన దేశం? ఆన్సర్ అమెరికా. క్రింది ప్రవచనములలో ఏవి సరియైనవి? ఏ. ఐక్యరాజ్య సమితి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యములను ఆమోదించినది. బి. బాన్ కీ మూన్ ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్గా రెండవసారి పదవిలో ఉన్నారు. సి. ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్గా 2 సార్లు పదవి నిర్వహించినది కేవలం బాన్ కీ మూన్ మాత్రమే. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3 ఏ మరియు బి. పులిటైజర్ బహుమతి పొందిన భారతీయులు? ఆన్సర్ విజయ శేషాద్రి మరియు సిద్ధార్థ ముఖర్జీ. క్రింది పేర్కొన్న జతలలో సరియైనవి ఏవి? పుస్తకము: ఏ. డావిన్సీ కోడ్. బి. ది లోలాండ్. సి. వెన్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ట్రావెలర్. డి. స్పీడ్ పోస్ట్. రచయిత: డాన్ బ్రౌన్, చేతన్ భగత్, అరుంధతి సుబ్రమణ్యన్, తస్లీమా నస్రీన్. ఆన్సర్ ఏ మరియు సి. క్రింది ప్రవచనములలో ఏవి
సరి అయినవి కావు. ఏ జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ రాజ్యాంగ సంస్థ, బి జాతీయ మైనారిటీ కమిషన్ రాజ్యాంగ సంస్థ, సి జాతీయ మహిళా కమిషన్ చట్టబద్ధ సంస్థ, డి జాతీయ షెడ్యూల్ తెగల కమిషన్ రాజ్యాంగ సంస్థ. ఆన్సర్ ఏ మరియు బి. క్రింది ప్రవచనములలో సరి అయినవి ఏవి? ఏ అరబ్ వసంత ఉద్యమం ట్యునీషియాలో మొదలైంది. బి అరబ్ వసంత ఉద్యమంనకు సౌదీ అరేబియా నాయకత్వం వహించింది. సి అరబ్ వసంత ఉద్యమం ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాక్ మరియు ఇరాన్లలో వ్యాప్తి చెందింది. డి అరబ్ వసంత ఉద్యమం ఒక పుష్ప సాగు ఉద్యమం. ఆన్సర్ ఏ మాత్రమే. అరబ్ వసంత ఉద్యమం ట్యునీషియాలో మొదలైంది. వాక్, ట్రిమ్ మరియు మే కోడ్లో 82436517 మరియు 729గా వ్రాసినచో కోడులో రైల్వే. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 521 4829. సురేష్ కోడులో TWS GTJగా వ్రాసినచో కోడులో ప్రిన్స్ QT JP DG. ఒక కోడులో GNBJDX అనేది హాకీ అనే పదాన్ని సూచిస్తే అదే కోడులో BQHBJDS సూచించే పదం క్రికెట్. ఒక కోడులో పోలీస్ని SROLFHగా రాస్తే అదే కోడ్లో స్టేషన్ని రాసే పదం ఆన్సర్ VWDWLRQ. శ్రేడి 2 11 53 209 623 గుర్తు క్వశ్చన్ మార్క్ గుర్తులో వచ్చే సరియైన సంఖ్యను ఎంచండి. ఆన్సర్ 1241. క్రింది ఖాళీలు సరియైన సంఖ్యతో పూరించండి. 2 6 30 1890 20790 మరియు 6 7 15 42 231. ఆన్సర్ 210 మరియు 106. అనుక్రమము 1 7 25 79 227 మరియు 1 6 15 45 66 91లోని ఖాళీలు సరిపోయే సంఖ్య. ఆన్సర్ 241 మరియు 28. అనుక్రమము 3 7 13 21 31 57లోని ఖాళీలలో సరిపోయే సంఖ్య. ఆన్సర్ 43. క్రింద ఇవ్వబడిన సమాచారం ఉపయోగించి 144 నుంచి 147 వరకు ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఒక తరగతిలో 6 విద్యార్థులు ABCDDEFలు ఎత్తుల వరుసగా ABCDF వారు వేరే వేరే ఆటలు ఆడుతారు. బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్బాల్, క్రికెట్, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్ మరియు వాలీబాల్. D మరియు E కన్నా B పొడవుగా ఉంటాడు.
ఉంటాడు. సి అందరికన్నా ఎత్తుగా ఉంటాడు మరియు ఎఫ్ అందరికన్నా పొట్టిగా ఉంటాడు. డి యొక్క ఎత్తు మరియు ఏ యొక్క ఎత్తుల మధ్య బి యొక్క ఎత్తు ఉంటుంది. ఏ బ్యాడ్మింటన్ ఆడతాడు, ఎఫ్ టెన్నిస్ ఆడతాడు, బి ఫుట్బాల్ ఆడతాడు. అందరికన్నా ఎత్తు ఉన్న విద్యార్థి వాలీబాల్ ఆడతాడు. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వండి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. డి ఏ ఆట ఆడుతాడు? ఆన్సర్ బాస్కెట్బాల్ లేక క్రికెట్. వాలీబాల్ ఎవరు ఆడతారు? ఆన్సర్ సి. ఈ ఏ ఆట ఆడుతాడు? ఆన్సర్ బాస్కెట్బాల్ లేక క్రికెట్. క్రింది పటాలను గమనించండి. అప్పుడు ఏ ఇంకా బి. ఆన్సర్ -2 13.5. క్రింది పటాలను జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఖాళీని సరైన ఎంపికతో పూరించండి. ఆన్సర్ 3. క్రింది పటాలను పరిశీలించండి. ఖాళీని సరైన సంఖ్యతో పూరించండి. సరైన సంఖ్య 13. లీప్ సంవత్సరానికి గాని ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం అయితే 31 మే. ఆన్సర్ ఆదివారం. ఒక లీపు సంవత్సరంలో జనవరి 26 ఆదివారం అయితే ఆ సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీ వచ్చే వారం. ఆన్సర్ శనివారం. ఒక సంఘం యొక్క సమావేశం జరుగుతోంది. ఒక సభ్యుడు సమావేశము జరిగే ప్రదేశంనకు ఉదయం 9:35కు 20 నిమిషాలు ముందుగా చేరినాడు. రెండవ సభ్యుడు మొదటి సభ్యుడు కంటే అర్ధగంట లేటుగా వచ్చాడు. రెండవ సభ్యుడు సమావేశంకు 40 నిమిషాలు లేటుగా వచ్చినచో సమావేశము ప్రారంభం అయిన సమయం. ఆన్సర్ 9:05 నిమిషాలకు. ముగ్గురు పనివాళ్ళు ఏ, బి మరియు సి ఒక ఇంటి రంగులు వేస్తున్నారు. ఏ, బి మరియు సి ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎన్ని రోజులు కావాలో కనుక్కోవాలి. ఈ క్రింది ఇచ్చిన ప్రవచనములను చదవండి. ఏ మరియు బి కలిసి 20 రోజులలో పని పూర్తి చేయగలరు. బి మరియు సి కలిసి 16 రోజుల్లో పని పూర్తి చేయగలరు. 3 ఏ మరియు సి కలిసి 15 రోజులలో పని పూర్తి చేయగలరు. అప్పుడు ఆన్సర్ 1. ప్రవచనములు 1, 2, 3లలో ఇచ్చిన సమాచారము చాలు. క్రింది ఇచ్చిన సమాచారం జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ప్రశ్నలు 155 నుంచి 156లకు సమాధానం ఇవ్వండి. The circle S indicates strict officers, T indicates tall officers and I indicates IAS officers. వృత్తం S అనేది నిక్కచ్చైన అధికారులను, T అనేది పొడగరి అయిన అధికారులను, 1 అనేది I అనేది IAS అధికారులను సూచిస్తుంది. పొడగరి కాని నిక్కచ్చైన IAS అధికారుల సంఖ్య
6. ఐఏఎస్ అధికారులు కాని పొడగరి మరియు నిక్కచ్చైన అధికారుల సంఖ్య. ఆన్సర్ 2. పీక్యూఆర్ఎస్ అనే 4 వస్తువులలో అతి బరువైన వస్తువును కనుక్కోవాలి. క్రింద ఇచ్చిన ప్రవచనంలో చదవండి. 1. పి కన్నా క్యూ బరువు ఎక్కువ ఉంది, కానీ క్యూ బరువు ఎస్ బరువు కన్నా తక్కువ ఉంది. 2. క్యూ కన్నా ఆర్ బరువు ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఆన్సర్ ప్రవచనములు 1 మరియు 2లో ఇచ్చిన సమాచారం చాలదు. ఐదుగురు వ్యక్తులు ఏబిసిడిఈ ఒక బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. అందులో ఏఈ ఒక వ్యాసపు అంచుల్లో ఉండగా సిడీలు ఏకి ఇరుప్రక్కల ఉన్నారు. ఏకి కుడి ప్రక్కన ఉన్న ఒకే వ్యక్తి డి అయితే వాళ్ళు కూర్చున్న క్రమం. ఆన్సర్ ఏడిఈబిసి. 2 ఏకకేంద్రీయ వృత్తములు వ్యాసములు వరుసగా 10 సెంటీమీటర్లు మరియు 16 సెంటీమీటర్లు. ఆ వృత్తముల మధ్య ప్రదేశ వైశాల్యము చదరపు సెంటీమీటర్లలో. ఆన్సర్ 39 పై. నాన్ఘాట్ శాసనాన్ని వేయించింది. ఆన్సర్ దేవి నాగనిక. శాతవాహనుల కాలంలో ఈ క్రింద పేర్కొన్న ఏ రేవు పట్టణం ప్రముఖమైనది? ఆన్సర్ బారీగాజా. క్రింది వాటిలో తప్పుగా ఉన్న జతను గుర్తించండి. 1. హాలుడు గాథ సప్తశతి. 2. గుణాఢ్య బృహత్కథ. 3. బాలశ్రీ నాసిక శాసనం. 4. నాగనిక ఎల్లోరా శాసనము. ఆన్సర్ 4. నాగనిక ఎల్లోరా శాసనము. క్రింది వాటిని జతపరచండి. ఏ. నేలకొండపల్లి. బి. కొలనుపాక. సి. ఆలంపూర్. డి. కన్హేరి. 1. జైన కేంద్రము. 2. బౌద్ధ స్తూపము. 3. హిందూ దేవాలయములు. 4. బౌద్ధ చైత్యము. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. ప్రతిపాదన. శాతవాహనుల కాలంలో బౌద్ధ మతం ఉచ్చ దశకు చేరింది. కారణం. శాతవాహనుల కాలం నాటి చిత్రలేఖనాలు అజంతా గుహలలో కలవు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. ఏ మరియు ఆర్ నిజం, కానీ ఏకు ఆర్ సరి అయిన వివరణ కాదు. క్రింది వాటిలో ఏ వివరణ సరి అయినది కాదు? ఆన్సర్ తెలుగు భాష మాట్లాడే ప్రాంతాలన్నీ కాకతీయుల ఆధీనంలో ఉండేవి. కాకతీయుల కాలంలో రూపుదిద్దుకున్న నృత్యం ఏది? ఆన్సర్ ప్రేరిణి నృత్యం. క్రింది వాటిలో తప్పుగా ఉన్న జతను గుర్తించండి. 1. హనుమకొండ శాసనం రుద్రదేవ. 2. బయ్యారం చెరువు శాసనం మేడాంబ. 3. పాలంపేట శాసనం రేచర్ల రుద్రుడు. 4. మోటుపల్లి శాసనం గణపతి దేవుడు. ఆన్సర్ బయ్యారం చెరువు శాసనం మేడాంబ. సమ్మక్క సారక్కలు క్రింద పేర్కొన్న ఏ రాజుతో పోరాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు? ఆన్సర్ ప్రతాపరుద్రుడు. క్రింది వాణిని జతపరచుము. జాబితా 1. ఏ. వేయి స్తంభాల గుడి. బి. రుద్రమాదేవి. సి. రుద్రదేవుడు. డి. జాయప. జాబితా 2. 1. నృత్య రత్నావళి. 2. మొట్టమొదటి సార్వభౌమ కాకతీయ రాజు. 3. నాయంకర విధానం. 4. హన్మకొండ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1.
కుతుబ్ షాహీల కాలంలో సతీ ఆచారం అమలులో ఉందని పేర్కొన్న విదేశీ యాత్రికుడు. ఆన్సర్ బెర్నియర్. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ మొహమ్మద్ కులీ, బి జంషీద్, సి ఇబ్రహీం కుతుబ్ షా, డి మొహమ్మద్ కుతుబ్ షా. జాబితా 2 1 1612, 2 1550, 3 1543, 4 1518. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. కుతుబ్ షాహీల్లో ఏ తెగకు చెందినవారు? ఆన్సర్ నల్లగొర్రె. మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా రచనలు ఏ పేరుతో ముద్రించబడినవి? ఆన్సర్ కులీయత్. ప్రతిపాదన కుతుబ్ షాహీ రాజ్యం అన్ని రంగాలలో ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందింది. కారణం వజ్రపు గనులు కుతుబ్ షాహీలకు మంచి ఆదాయాన్ని ఇచ్చాయి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 ఏ మరియు ఆర్ నిజము మరియు ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ. నిజాం ఉల్ ముల్క్ అసలు పేరు? ఆన్సర్ మీర్ కమ్రుద్దీన్. ప్రతిపాదన మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ప్రజారంజక పాలకుడు. కారణం మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కాలంలో హైదరాబాద్ రాజ్యంలో రైల్వేలు శీఘ్రంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 ఏ మరియు ఆర్ నిజము కానీ ఏకు ఆర్ సరి అయిన వివరణ కాదు. హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఏ సంవత్సరంలో పర్షియన్ స్థానంలో ఉర్దూ అధికార భాషగా ప్రవేశపెట్టబడింది? ఆన్సర్ 1884. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయము, బి శ్రీ రాజరాజ నరేంద్ర ఆంధ్ర భాషా నిలయము, సి ఆంధ్ర సంవర్ధిని గ్రంథాలయము, డి విజ్ఞాన చంద్రిక గ్రంథ మండలి. జాబితా 2 1 1901, 2 1904, 3 1905, 4 1906. సరి అయిన జత ఆప్షన్ 1. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ హిందూ సోషల్ క్లబ్, బి హ్యుమానిటేరియన్ లీగ్, సి ఆది హిందూ లైబ్రరీ, డి రైతు గ్రంథాలయం. జాబితా 2 1 రాయ్ బాల్ ముకుంద్, 2 రాజా మురళీ మనోహర్, 3 రావి నారాయణ రెడ్డి, 4 బిఎస్ వెంకట్రావు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. క్రింది ప్రవచనములలో ఏది సరి అయినది కాదు? 1 నిజాం అలీ ఖాన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీతో సైనిక సహకార ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. 2 1839లో హైదరాబాద్లో వహీబీ కుట్ర జరిగింది. 3 1854లో నిజాం మరియు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బిరార్ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. 4 1857 సిపాయి తిరుగుబాటు సమయంలో హైదరాబాద్ రెసిడెంట్గా కల్నల్ డేవిడ్సన్ ఉన్నాడు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. 1854లో నిజాం మరియు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బిరార్ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు? ఆన్సర్ కొమరం భీం. నిజాం రాజ్యంలో హాల్ సిక్కా రూపాయిని ఎవరు ప్రవేశపెట్టినారు? ఆన్సర్ మొదటి సాలార్ జంగ్.
ఇరవయవ శతాబ్దంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాజెక్టులను రూపకల్పన చేసిన చీఫ్ ఇంజనీర్ ఎవరు? ఆన్సర్ నవాబ్ అలీ నవాజ్ జంగ్. క్రింది వానిలో ఎవరు కోహినూర్ వజ్రాన్ని షాజహాన్కు బహుకరించారు? ఆన్సర్ మహ్మద్ సయ్యూద్ మీర్ జుమ్లా. కొమ్రం భీం ఎక్కడ జన్మించాడు? ఆన్సర్ జోడేఘాట్. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ రఘునాథరావు, బి భార్గవ కమిషన్, సి ఆరువముడి అయ్యంగార్ కమిటీ, డి కేశవ అయ్యంగార్ కమిటీ. జాబితా 2 1 ఎదురుకాల్పుల మరణాలు, 2 జోగిని సమస్యలు, 3 ఆర్థిక వ్యవహారములపై విచారణ, 4 రాజకీయ సంస్కరణలు. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. క్రింది వాటిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ నీలగిరి పత్రిక, బి రయ్యత్, సి జనధర్మ, డి గోల్కొండ పత్రిక. జాబితా 2 1 సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి, 2 షబ్నవీస్ నరసింహారావు, 3 మందుముల నరసింహారావు, 4 ఎం శ్రీనివాసాచార్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. విశ్వ గృహ పరిచారిక సమ్మేళనం స్థాపించింది? ఆన్సర్ భాగ్యారెడ్డి వర్మ. తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ తొలి అధ్యక్షుడు ఎవరు? ఆన్సర్ అచ్యుతరెడ్డి. గిరిజనుల భూముల రక్షణకై చేయబడిన చట్టాన్ని ఏ పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు? ఆన్సర్ 1 of 70. రాజోలి బండ డైవర్షన్ స్కీమ్ ఏ నదిపై నిర్మించారు? ఆన్సర్ తుంగభద్ర. సరికాని జతను గుర్తించుము. ఆన్సర్ పెద్ద గొల్లగట్టు జాతర, ఆదిలాబాదు. జై బోలో తెలంగాణ సినిమా దర్శకుని పేరు? ఆన్సర్ శంకర్. క్రింది పేర్కొనబడిన వారిలో ఎవరు శ్రీకృష్ణ కమిటీ సభ్యులు కారు? ఆన్సర్ చిన్మయ గోస్వామి. ప్రతిపాదన హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో 20వ శతాబ్దం తొలి పాదంలో అనేక పత్రికలు ప్రారంభమైనాయి. కారణం హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ప్రజలను చైతన్యపరచడంలో ప్రెస్ క్రియాశీలక పాత్రను పోషించింది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. ఏ మరియు ఆర్ నిజము మరియు ఏకి ఆర్ సరి అయిన వివరణ. సరి అయిన జతను గుర్తించండి. 1 సి నారాయణరెడ్డి మానవాళి, 2 సామల సదాశివ ఉర్దూ సాహిత్య చరిత్ర, 3 బోయి జంగయ్య ఉర్సు, 4 అల్లం రాజయ్య గోండుల చరిత్ర. ఆన్సర్ సామల సదాశివ ఉర్దూ సాహిత్య చరిత్ర. క్రింది వాణిని జతపరచుము. జాబితా 1 ఏ తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రస్ట్, బి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, సి సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్, డి తెలంగాణ ప్రగతి వేదిక. జాబితా 2 1 రాపోలు ఆనంద భాస్కర్, 2 తెలంగాణ ప్రభాకర్, 3 కె మనోహర్ రెడ్డి, 4 మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2.
తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీతో భాగస్వామ్యం కాని రాజకీయ పార్టీ ఏది? ఆన్సర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రతిపాదన మొదటి సాలార్జంగ్ 1868లో ముల్కీలకు ఉద్యోగాలలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇచ్చెను. కారణం స్థానికేతరులను ఉద్యోగములలో నియమించుట వలన ముల్కీలలో అసంతృప్తి ప్రబలింది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. ఏ మరియు ఆర్ ఒప్పు మరియు ఆర్ హేతువు, ఏకు సరియైన వివరణ.